والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے دوسرے نشست کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں. اب اس میں جو باتیں باقی بچ گئی تھی اس کا انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے. یہ بات تو سمجھ گئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اس اعتراض کا جواب کیا ہے. چلیے اس کے بعد آگے پڑھیے. سب سے جی کی جائے. یہاں دیکھیے سب سے ہے نا، سب سے عظیم چیز جس کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ کے کتنے حکم ہیں؟ بہت سارے حکم ہیں ہے نا، بہت سارے آرڈرز ہیں، لیکن تمام حکموں میں سے سب سے بڑا حکم، سب سے عظیم حکم جو ہے وہ توحید. توحید کیوں عظیم حکم ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ تو توحید کا معنی ہوا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ توحید سب سے عظیم حکم کیوں ہے؟ بولیے. توحید پر رہنے سے حق پر رہے. اصل جڑ وہی ہے، اصل جڑ ہے. ابھی آیت پڑھے تھے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، اسی کی عبادت کرنی، اسی کی عبادت. اچھا، ایک مطلب اس کا یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ توحید یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر. تو اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حق بھی سب سے بڑا ہوگا. اللہ اگر سب سے عظیم ہے تو اس کا حق بھی سب سے عظیم ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی آرڈر ہیں ان تمام حکموں میں، تمام آرڈر میں سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا آرڈر اللہ کا جو کیا ہے توحید. اب آئیے توحید کے کیا معنی ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. نہیں کیا اللہ کو اکیلا ماننا. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات، وہی تین ملا کے توحید ہے. یہ تین ملا کے دیکھیے. توحید کا لغوی معنی کسی بھی چیز کو اکیلا جاننا، کسی بھی چیز کو اکیلا ماننا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید. وحد یوحد توحیدا جعل الشیء واحدا. عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو تنہا اور اکیلے ماننے کو توحید کہتے ہیں. یہ لغت میں اصطلاح میں
توحید کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ اکیلا جاننا. اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا، یعنی جتنی طرح کی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا سمجھ کر کے عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ توحید. اور توحید کا ایک دوسرا معنی ہے توحید اللہ رب العالمین کو، اللہ کو اس کی بولیے الوہیت ربوبیت اور اسماء اور صفات میں اکیلا ماننا. یہ کیا ہے؟ توحید. جب توحید کی یہ تعریف کریں گے تو اس کا کیا معنی؟ توحید کی تین قسم کھل کر کے آئے گی: الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات. الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات، یہ تین چیز. دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے عظیم چیز جس کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ توحید ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے. چلیے اس کے آگے. اور سب سے قبیح چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ شرک ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا جائے. چلیں، سب سے قبیح چیز، ظاہر بات ہے سب سے عظیم چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر وہ توحید ہے تو توحید کے مقابلے میں کون سی چیز آتی ہے؟ شرک. شرک کیا ہوگی؟ سب سے گھٹیا چیز، سب سے بری چیز، سب سے خراب چیز. اگر دنیا میں کوئی چیز ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ شرک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے. دنیا کے اندر سب سے اللہ نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے. چوری کرنے سے منع کیا ہے نا، سود کھانے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع کیا ہے. یہ ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو، جن جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، سب کو اگر اکٹھا کیجیے گا تو سب سے بری چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اب آئیے شرک کس کو کہتے ہیں؟ توحید سمجھ گئے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف کیجیے. شرک 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 کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی لغوی معنی ملانا. کیا کرتے نا؟ ملانا. ایک دوسرے کو خلط ملط کر دینا، ملا دینا، مکسچر کر دینا. یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ شرک. شرک کا اصطلاحی معنی بولیے، اصطلاحی معنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ
की भी इबादत करना। इबादत करना, समझ में आ रही बात? अल्लाह की भी इबादत करना, उसके साथ साथ गैरुल्लाह की भी इबादत करना। अब किसी को आप कहिएगा कि शिर्क मत करो, वो कहेगा हम कैसे शिर्क करेंगे, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो रोजा भी रखते हैं। शिर्क कहते ही उसको है कि आदमी अल्लाह की भी इबादत कर रहा है, गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है, माने मिला रहा है, दोनों को मिला दे रहा है, ये शिर्क है। अच्छी बात। तौहीद की कितनी किस्म हुई? 3 किस्म। तो अब शिर्क की भी किस्म होगी या नहीं होगी? शिर्क की कितनी किस्म है बोलिए? कौन कौन? शिर्क की 3 किस्में हैं, 3 अक़साम। नंबर 1 बोलिए, शिर्क अकबर। नंबर 2 शिर्क असगर। नंबर 3 शिर्क खफी। समझ में आ गई बात? शिर्क खफी, ये 3 शिर्क है। शिर्क के भी 3 हिस्से, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। कुछ लोग 2 किस्म भी करते हैं। शिर्क खफी को शिर्क असगर के अंदर दाखिल मानते हैं। यहां एक बात समझने की है कि अगर हम लोगों के सामने कोई ये कहा जाए कि शिर्क असगर, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो शिर्क असगर है, कोई बात नहीं है। जैसे कहा जाए कि गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क अकबर है कि असगर? शिर्क असगर, गैरुल्लाह की कसम खाना। जैसे कोई आदमी माँ बाप की कसम खाए, औलाद की कसम खाए, दुनिया की कसम खाए, चांद सूरज की कसम खाए, तो शिर्क असगर। शिर्क चाहे अकबर हो चाहे असगर हो, अगर उसमें लफ्ज़ शिर्क लगा है ना, तो आदमी को डरना चाहिए। समझ गए? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शिर्क अकबर को माफ नहीं करेगा, शिर्क असगर को माफ कर देगा। कहा है? नहीं कहा। बाज़ उलमा का ये कौल है कि शिर्क चाहे असगर हो या अकबर हो, बंदे को ये डरना चाहिए हमेशा कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ नहीं करेगा। और शिर्क असगर करते 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 आदमी का दिल इतना मजबूत हो जाता है कि वो शिर्क अकबर करने से भी डरता नहीं डरता। और पहले आदमी शिर्क असगर ही करता है, तब जाकर के वो शिर्क अकबर पे पहुंचता है। कोई भी चोर पहले बड़ा चोरी नहीं करता है, छोटे छोटे करता है। समझे कि नहीं समझे? और करते 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 जब उसका दिल मजबूत हो गया, फॉरवर्ड हो गया, तो फिर वो बड़े बड़े जुर्म को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटता है। इसीलिए हर वो शिर्क जो शिर्क अकबर तक ले जाने का जरिया है, वो शिर्क असगर होगा। और उससे भी हमको और आपको बचना है, इज्तिनाब करना है, परहेज करना है। ये बात समझ में आ गई? अल्लाह ने
دنیا کے اندر سب سے بڑا کام جس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اور اللہ رب العالمین نے سب سے برا کام جس سے ہم کو اور آپ کو رکنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ توحید لے کر کے اگر بندہ آیا، شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے توفیق سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس بہت نیکی ہے، خیر ہے، بہت بھلائی ہے، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے، تو اللہ رب العالمین کسی کو بھی قبول نہیں کرے گا، اور اس کے نیکیوں کو قبول نہ کر کے اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کر کے کہاں ڈال دے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جہنم میں وہ کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں سب سے قبیح چیز، قبیح مانے برا، قبیح مانے برا، سب سے قبیح چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ شرک ہے۔ اور شرک کہتے کس کو ہے؟ کہتے ہیں شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے۔ چلیے اس کے آگے چلیے، پیج نمبر 18۔ جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت واجب ہے، تو آپ کہیں بندے کا اپنے رب کی، اپنے دین کی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ اور جب آپ سے بس جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون 3 باتیں ہیں جس کی معرفت حاصل کرنا بندے کے اوپر واجب ہے، یا وہ کون 3 اصول ہیں جس کو جاننا بندے کے اوپر واجب ہے، ہم نے آپ کو کیا کہا تھا شروع درس میں کہ یہ کتاب قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالوں کے اوپر بیسڈ ہے۔ ابھی تک جو ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے یہ تمہید کی گفتگو تھی، ہے نا؟ تمہید کی بات ہو رہی تھی، مقدمہ کے طور پر باتیں چل رہی تھی۔ اب ہم لوگ یہاں سے اپنے اصل موضوع میں انٹری کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سی 3 اصول ہیں جس کی معرفت مانے جاننا، معرفت مانے علم حاصل کرنا، معرفت مانے سیکھنا، سب مراد ہم سب کے اوپر واجب ہے، تو کیا کہیے گا؟ بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، دین اسلام کی، اور اپنے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت حاصل کرنا۔ معرفت سے مراد جانکاری، سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے؟ اور قبر میں کیا کیا سوال ہوگا؟ من ربک ما دینک ومن نبیک، یہی 3 سوال ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھ لیا غور سے تو قبر کے 3 سوالوں کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ من ربک، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سی 3 چیز ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، تو کہیے گا اللہ کو جاننا، اس کے رسول کو جاننا، اور دین اسلام کو جاننا۔ چلیے اس کے آگے پڑھیے۔ جب آپ سے پوچھا جائے آپ کا رب کون ہے، تو آپ کہیں میرا رب وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں سے میرے اور سارے جہاں کی پرورش کی، اور وہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ سے اگر کوئی سوال کرے، پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ کہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں سے میری اور سارے جہان کی پرورش کی۔ وہی میرا رب ہے جو میرے اوپر نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے، جو میرے اوپر احسان کر رہا ہے، اور جب نعمت وہ دے رہا ہے، روزی وہ دے رہا ہے، تو ہم عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے۔ یہی چیز ہم نے
इससे पहले आपके सामने वाज़ेह किया था, गौर कीजिएगा। तौहीद रुबूबियत तौहीद उलूहियत को लाजिम करती है। तौहीद रुबूबियत तौहीद उलूहियत को लाजिम करती है। कैसे लाजिम करती है? देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया? का या अय्युहन नास उबुदू, ऐ लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। हमारा पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। ये नेमत है या नहीं है? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुमको नहीं, तुमसे पहले के जो लोग हैं उनको भी किसने पैदा किया? अल्लाह ने। यानी हमारे बाप दादा नाना नानी और जितने लोग हैं इन सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, देखिए, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वो अल्लाह है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। अगर ये जमीन फर्श नहीं होती, हिलते रहती ऐसे हर वक्त, तो काम हम लोग कैसे करते? उसके ऊपर कैसे चलते? घर कैसे बनाते? समझ में आ रहा? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाअ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने आसमान को छत बना दिया हमारे लिए। व अनज़ल मिनस समाइ माअ, आसमान से पानी नाज़िल कौन करता है? अल्लाह करता है। क्यों? फअखरज बिही मिनत थमरात रिज़्क़न लकुम, ताकि जमीन से बहुत सारे फल फ्रूट पौधे तुम्हारे लिए पैदा करें। जब इतनी चीजें अल्लाह करता है तो अल्लाह ताला कहता है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। पता ये चला कि पहले अल्लाह ने तौहीद रुबूबियत का जिक्र किया। बारिश बरसाना ये तौहीद उलूहियत है कि रुबूबियत? रुबूबियत है। पैदा करना तौहीद रुबूबियत है ना? अल्लाह ताला के जो काम है, बारिश बरसाना ये किसका काम है? अल्लाह का काम। रोजी देना किसका काम है? अल्लाह का काम। तो अल्लाह के जो काम है ये तौहीद रुबूबियत कहलाते हैं। तो अल्लाह ने अपना काम बतलाया कि जिस तरह से मैं तुमको रोजी देने में किसी को शरीक नहीं किया, मैंने बारिश बरसाने में मैंने किसी को शरीक नहीं किया, जमीन को बनाने में मैंने किसी को शरीक नहीं किया, खेती उगाने में मैंने किसी को शरीक नहीं किया, तो तुम भी मेरी इबादत में किसी को शरीक मत करो। मेरी इबादत में किसी को शरीक मत करो। तो वही है, जब आपसे पूछा जाए कि आपका रब कौन है, तो आप कहें मेरा रब वो है जिसने अपनी नेमतों से मेरी और सारे जहान की परवरिश की। नेमतों से परवरिश की, परवरिश माने पालना, पालना उनको, और वही मेरा माबूद है। जब नेमत उसने दिया तो इबादत के लायक भी वही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और उसकी दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है। क्या फरमान है? पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और अल्लाह के सिवा कायनात की हर चीज आलम है, यानी जहान है, दुनिया है ना? और मैं इस दुनिया का एक फर्द हूं, मैं इस दुनिया का एक फर्द हूं। तो मेरा पालने वाला भी कौन हुआ? अल्लाह। मेरा रब भी अल्लाह हुआ। ये बात समझ में आ गई है नहीं? आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन के तीनों तौहीदों को, तौहीद की तीनों किस्मों को साबित किया गया है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद अस्मा और सिफात है। कैसे तौहीद अस्मा और सिफात कैसे है अल्हम्दुलिल्लाह में? कोई बताएगा? तौहीद रुबूबियत ना, ये देखिए,
क्लास समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें कहते हैं कि तौहीद के तीनों किस्मों को बयान किया गया है। तौहीद की कितनी किस्म है? कौन कौन? उलूहियत, अस्मा और सिफात। उलूहियत और अस्मा और सिफात। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कहते हैं तौहीद अस्मा और सिफात है। कैसे? अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह का नाम अल्लाह की तारीफ है, तारीफ तारीफ किसकी करते हैं? अल्लाह का। तारीफ उसकी करते हैं जिसके अच्छे नाम हो, जिसके अच्छे सिफात हो, जिसके अच्छे काम हो, उसकी आदमी तारीफ करता है ना। ये जिसके बुरे सिफात हो उसकी तारीफ करेगा कोई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अगर अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं तो ये इस बात के ऊपर दलालत कर रहा है कि अल्लाह ताला के अच्छे अस्मा, अच्छे अच्छे नाम और अच्छे अच्छे सिफात हैं, तब तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद है लिल्लाह। लिल्लाह ये तौहीद उलूहियत है। तौहीद उलूहियत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और रब्बुल आलमीन में तौहीद रुबूबियत, तीनों का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी एक आयत करीमा के अंदर कर दिया, बयान फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कहते हैं अल्लाह के अलावा कायनात की हर चीज आलम है। अल्लाह का आलमीन, आलमीन आलमीन माने सारे जहान, है ना? सारे जहान। तो अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब जहान है, और उस जहान का हम और आप एक एक फर्द है। तो अल्लाह ताला हमारा भी रब हुआ कि नहीं हुआ? वही बताना चाह रहे कि मैं इस आलम का एक फर्द हूं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मेरा रब हुआ। अब उसके बाद अल्लाह की मारिफत कैसे होगी, कैसे अल्लाह को पहचाना जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचानने की क्या तरीका है, इंशाअल्लाह अज़ीज ये अब आइंदा के दर्स में आपके सामने बयान किया जाएगा।